Good morning, student. Today we will learn about the next method of plant breeding, that is known as the bulk method. So, bulk method, the definition of bulk method and the applications of bulk method. Bulk method is it also known as the population method of breeding or mass method. Bulk means mass means is the same thing. So F2 and the subsequent generations are harvested in mass. F2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਟ ਇਨ ਮਾਸ ਔਰ ਇਨ ਬਲਕ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਦ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ. ਸੋ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਬਲਕਿੰਗ ਮੈਥਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ individual plants are selected and evaluated in a similar manner as we have done in the pedigree method of the breeding. So the duration of bulk method may be from 6 to 7 years or to 30 also or more generations. So during which artificial selection may or may not be practiced. ਸੋ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6-7 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਬਲਕ ਮੈਥਡ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ 6-7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵਨ ਅਪ ਟੂ 30 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ, ਬਲਕ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਬਲਕ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਫॉर ਸੀਰੀਅਲਸ, ਸਮਾਲ ਮਿਲਟਸ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰੇਨਸ, ਲੈਗਿਊਮਸ ਐਂਡ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਵਾਸਤੇ. ਸੋ 3 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ. ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਦ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਮੋਜਾਈਗਸ ਲਾਈਨਸ. ਹੋਮੋਜੋਗਸ ਲਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਨੰਬਰ 2 ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਦ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਫॉर ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ. ਔਰ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਅਲਾਉ ਦ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ to change genetic makeup of the population. Third one is very important, I'll repeat, to allow natural selection to change genetic makeup of the population. So bulk method जो है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨੇਚਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੇਚਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੇਚਰ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ जो भी आइसोटाइप होएगा, जो भी ऑर्गेनिज्म होएगा, जो भी स्ट्रेन होएगी, दैट वुड बी मच मोर स्ट्रोंगर दैन द आर्टिफिशियल सिलेक्शन. सो कमिंग टू द प्रोसीजर ऑफ बल्क मैथड. बल्क मैथड फर्स्ट ईयर आप की करना है पेरेंट्स मतलब 2 वराइटीज़ आप लैनिया है. 2 वराइटीज़ जिन्होंने असी क्रॉस करना चाहते हैं या जिसनों असी होमोजाइगस बनाना चाहते हैं. होमोजाइगस लाइनस असी जड़ियाँ है ਜਾਂ जिन्होंने असी इंप्रूव करना चाहते हैं. 2 वराइटीज़ लै लित्तियां आपां, दैट इज़ नोन एज द P1 एंड P2, दैट मीनस द पेरेंट्स. और इस तो साढ़े कोल किहड़ी जनरेशन आएगी, फीलियल 1 जनरेशन आएगी. सो फर्स्ट स्टैप नूं असी की बोलते हैं कि जिथे असी पेरेंट्स जिहड़े हैगे आ अकॉर्डिंग असी पेरेंट्स की सिलैक्शन जिहड़ी होएगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जैक्टिव ऑफ द ब्रीडिंग प्रोग्राम. ठीक है कि साडा की ब्रीडिंग प्रोग्राम की हैगा कि असी होमोजाइगस लाइनस ही प्रोड्यूस करनियां हैगियां ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਵਰਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਦ ਮੋਟੋ. ਸੋ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਲੀਅਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 1 ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ F1 ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਪਲਾਂਟਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਪੇਸ ਪਲਾਂਟਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ
ਸਪੇਸ ਪਲਾਂਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਡ ਹਾਰਵੈਸਟਡ ਇਨ ਬਲਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੀਡ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ F1 'ਚ। F1 'ਚ ਕਦੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ F1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੈਂਡਲਸ ਲਾ ਆਫ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਿਨੋਟਿਪਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਲਾਂਟਸ ਕੀ ਦਿਖਣਗੇ, ਉਹ ਟॉल ਹੀ ਦਿਖਣਗੇ ਨਾ। 3:1 ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀ ਔਰ कैपिटल T और स्मॉल टी होने है सारे। कैपिटल T और स्मॉल टी जोड़े है वो सारे फिनोटिपिकली सानू टॉल ही दिखने हैं, इस करके असी F1 जनरेशन कदे भी सिलैक्शन नहीं करते। हुण असी F1 दे विच जिहड़ी साडी प्रोजनी आई है उन्होंने असी की करना, पहला तो सानू ये पता होना चाहिए स्पेस प्लांटड क्यों कीते। पिछले मैथड च भी मैं दस रही है असी स्पेस प्लांटड प्लांट क्यों करने हैं, क्योंकि वो जी नॉर्मल डिस्टेंस हैगी वो तो असी उन्होंने ज़्यादा दूर दूर लगाना है, न्यूट्रिशन अच्छा मिले, फोटोसिंथेसिस वधिया होवे, न्यूट्रिशन लिए कोई कॉम्पीटिशन ना हो प्लांट्स का, इसलिए असी ताकि साड़ी कोई यील्ड जी अच्छी आए। ठीक है, उस तो बाद असी F1 जनरेशन जी हैगी आ उन्होंने जो असी बल्क च हारवैसटेड कर लिया विदाउट एनी सिलैक्शन हारवैसट किया, तो उसकी असी की करनी है सैल्फ फर्टिलाइजेशन करके उन्होंने असी 3rd ईयर लगाना। 3rd ईयर च साढ़े कोल किहड़ी जनरेशन जी F2 जनरेशन आई हैगी आ, ये असी 3rd ईयर च साढ़े कोल F2 जनरेशन आएगी। किहड़े की करना सी F1 जिहड़े प्लांटड है कमर्शियल सीड रेट ते सीड जिहड़े है उन्होंने असी हारवैसट कर लेना है फिर बल्क दे विच। ठीक है, F2 दे विच असी की करना है जिहड़े साढ़े कोल F1 प्लांट्स आए है तो असी F1 दे विच की हैगा स्पेस प्लांटेड करके जिहड़ा नंबर ऑफ F1 प्लांट्स सीगे उन्होंने असी मोस्टली जिहड़ा मोर दैन 20 प्लांट्स जिहड़े हैगे असी ग्रो करने हैं। उन्होंने F2 तो लैके F6 तक आ जाओ, F2 तो लैके F6 तक तुसीं देख रहे हो, F2 तो लैके F5 6 हाँ 6 तक असी की करी जा रहे हैं कमर्शियल सीड रेट ते स्पेसिंग करके असी ਉਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਕ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਸਟ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਵੁੱਡ ਬੀ ਚੇਂਜ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, F2 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 ਅਸੀਂ F6 तक आ गए ना, किस साल तक 7th ईयर तक बस प्लांट्स की प्रोजनी लीती, प्रोजनी की सैल्फिंग की, सैल्फिंग करके असी उन्होंने अगे तो अगे लगाते गए। बट इसका फायदा की है, फायदा असी की कर रहे कि असी नेचर को टाइम दे रहे हैं कि वो खुद सिलैक्ट करे साडा फिनोटाइप जिहड़ा कि स्ट्रोंग होवे, क्योंकि जो भी असी हर साल जिहड़े एनवायरनमेंटल स्ट्रैस नूं विदस्टैंड करेगा वही प्लांट जिहड़ा है ग्रो करेगा। इत्थे एक चीज़ होर हैगी है कि ये वाला देखो मे बी आर्टिफिशियल सिलैक्शन डिजीज़ एपीफाइटोटिक्स एक्सेट्रा। ये असी की करते हैं कि इस जो F2 तो लैके नॉट इन F1 F2 तो लैके F6 तक असी की करते हैं इन्हों होर स्ट्रोंग वर्क करने वास्ते असी नैचुरल सिलैक्शन के नाल असी इन्हों आर्टिफिशियल अगल मे और मे नॉट भी। ठीक है, मे यूज़ द आर्टिफिशियल सिलैक्शन। आर्टिफिशियल सिलैक्शन असी की करना है कि F2 जनरेशन दे विच सपोज कोई डिजीज़ हैगी आ उहदे डिजीज़ असी डिजीज़ जिहड़ी हैगी आर्टिफिशियली क्रिएट करनी हैगी F2 जनरेशन सपोज तुसी कोई भी ले लो ब्लैक ब्लाइट लै जाओ, ब्लैक ब्लाइट जिहड़ी हैगी उसदे की करने असी स्पोर्स लैके फंगल स्पोर्स लैके उन्होंने असी स्प्रे कर देना है फील्ड दे विच, सो दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स विल गैट कंटैमीनेटेड। जिहड़े कंटैमीनेटेड हो जाएंगे वो डैड हो जाएंगे नैक्सट जनरेशन च कौन जाएंगे जो कि सर्वाइव कर पाए, that means they are resistant to that blight disease। so next year फिर असी जिहड़े ऑलरेडी रजिस्टेंट जिहड़े ग्रो हो चुके F3 जनरेशन च असी लैके गए हैगे उन्होंने सल्फिंग की हैगी आ उन्होंने फिर असी स्ट्रैस देना है। काहदा स्ट्रैस देना अगेन स्प्रे ऑफ द सेम स्पोर्स। ठीक है, F4 च भी असी इसदा करना, F5 च इस तरह करना और F6 दे विच असी देखना है क्या वो ब्लाइट जिहड़ी हैगी आ F5 तक असी चल गए क्या वो ब्लाइट है या नहीं है। फिर असी F6 जो आ गए हैं सानू से वो वाले प्लांट मिल गए जिन्हां दे विच ये डिजीज़ नहीं हुई हैगी आ। फिर असी F7 च उन्होंने सिलैक्ट करना शुरू करना है। F7 च असी की करना है F7 दे विच 30 to 50,000 प्लांट्स। ठीक है, F6 तक साढ़े कोल 30,000 to 50,000 प्लांट्स जिहड़े हैगे हर एक जनरेशन दे विच असी ग्रो कीते हैगे
ਤੇ F7 ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 30 ਤੋਂ 50,000 ਪਲਾਂਟ, 1000 ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਪੇਸ ਪਲਾਂਟਡ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਗਾਏ। ਔਰ 1000 ਤੋਂ 5000 ਪਲਾਂਟ ਸਪੀਰੀਅਰ ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਲਾਂਟ ਟਾਈਪ, ਗ੍ਰੇਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਰਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ F8 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ F7 'ਚ ਕੀਤਾ। F8 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, F8 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਜਨੀਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਜਨੀਸ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀ ਰੋ ਪਲੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਮਲਟੀ ਰੋ ਪਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਜਨੀਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜਨੀਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲੀ ਹੋਮੋਜਾਈਗਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜਨੀਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਮੋਜਾਈਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਮੋਜਾਈਗਸ ਲਾਈਨਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੋਜਾਈਗਸ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਕ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਵੀਕ ਔਰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਜਨੀਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਫਿਨੋਟਿਪਿਕ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਓਨਲੀ 100 to 300 ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਜਨੀਸ ਵਿਦ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਰ ਸੇਵਡ। ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 30,000 ਤੋਂ 50,000, 30,000 ਤੋਂ 50,000 ਸੀ, 1,000 ਤੋਂ 5,000, 1,000 5,000 ਤੋਂ ਅਸੀਂ 100 ਤੋਂ 300 ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਲਾਂਟਸ ਪ੍ਰੋਜਨੀਸ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਮ ਪ੍ਰੋਜਨੀਸ ਵੁੱਡ ਸ਼ੋ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਦੇ ਆਰ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਰਿਜੈਕਟਡ। ਅਗਰ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ F9 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, F9 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਯੀਲਡ ਟਰਾਇਲ ਅਸੀਂ F9 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਯੀਲਡ ਟਰਾਇਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਟ, ਲੌਗਿੰਗ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਰੇਟ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੋਨੋਮਿਕ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਯੀਲਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਦੈਟ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ for superior progenies and quality test may be used to eliminate the undesirable progenies ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰਬਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛਾਂਟੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। F10 ਤੋਂ F12 ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਯੀਲਡ ਟਰਾਇਲ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਪਲੀਕੇਟਡ ਯੀਲਡ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਕੰਸਰਨਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਸੋ ਓਵਰ ਸੈਵਰਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਾਇਟੀ ਦੇ ਚੈੱਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਾਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਰੋਨੋਮਿਕ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਲਈ। ਯੀਲਡ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਯੀਲਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਫ ਅ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਸੁਪੀਰੀਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚੈੱਕ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਾਇਟੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜ਼ F13 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗੇਨ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਯੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਉਹ ਵਰਾਇਟੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ distribute ਕਰ ਸਕੀਏ। So this is the bulk method. The main points of bulk method is we are giving time for the natural selection. Natural selection ਦੇ basis 'ਤੇ ਅਸੀਂ best variety ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਬੈਸਟ ਵਰਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਲਕ ਮੈਥਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ 7 ਮਤਲਬ 8th ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 7 ਈਅਰ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਟੂ ਨੇਚਰ, ਕਿ ਨੇਚਰ ਖੁਦ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਰਾਇਟੀ ਚੈੱਕਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਵਿਦ ਯੂ। ਬਲਕ ਮੈਥਡ।